Good morning children. Today we are going to see about the lesson in civics. What is government? Under that we are going to see three topics: government and its duties. What is government? What its duties? And why it makes laws? What is the need for that? Need to make laws. And democracy and about monarchy we are going to see. First one, the term government. What is government? What is government? The term, it's a very important definition. The term government indicates an individual or an group of an individual. So the term government indicates an individual or a group of individual who have the authority to govern a country or a state. So this was the definition for government. The government na enna or individual or a group of people or individuals, so they have the authority, they have the power to rule the country or a state. That is the meaning for the government. The term government indicates an individual or a group of individual. What these people do? They have the authority, power to govern, rule a country or a state. This is what a government. And the government, they have performs the various functions. What are the functions that we are going to see about one by one? Functions of a government. Functions of a government. First function enna, it is responsible. It is responsible to manage the affairs of the country or state. So கண்ட்ரிக்கு ஸ்டேட்டுக்கு தேவையானதை எல்லாமே அவங்க மேனேஜ் பண்ணுறது, அதுதான் என்னது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு மேனேஜ் த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஆர் ஸ்டேட் அண்ட் இட் இஸ் அ பாடி தட் டேக்ஸ் ஆல் த decision ஃபார் த கண்ட்ரி. கண்ட்ரிக்கு தேவையான எல்லா முடிவுகளையும் இந்த கவர்மெண்ட் தான் எடுப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் இட் இஸ் அ பாடி தட் டேக்ஸ் ஆல் த டெசிஷன் ஃபார் த கண்ட்ரி. ஸோ அப்படி சொல்கிறோம். அப்போ என்ன மாதிரி டெசிஷன்ஸ் வந்து வாட் டைப் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் தே வில் டேக்? ஓகே, டெசிஷன் ஃபார் த கண்ட்ரி. எக்ஸாம்பிள் லைக் constructing railway lines, roads. These are only few example children. Canals and setting up of schools, hospitals and provide basic amenities to the people and etc. So what's the meaning for this children? So it is responsible to manage the affairs of country oda எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டியது இவங்களோட பொறுப்பு, மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது இவங்களோட பொறுப்பு. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இட் இஸ் அ பாடி டேக்ஸ், இங்கே தான் எல்லா டிசிஷனையும் கண்ட்ரிக்கு தேவையான எல்லா டிசிஷனையும் எடுக்கிறது இவங்க தான், அந்த கவர்மெண்ட் தான். ஸோ என்ன மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து
டிசிஷன்ஸ் எதெல்லாம் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்கன்னா, தே வில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ரயில்வே லைன்ஸ், ரோடு, அப்புறம் வந்து தே வில் செட்டப் ஸ்கூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அப்புறம் தே வில் ப்ரொவைட் அ பேசிக் அம்யூனிட்டிஸ், அடிப்படை வசதிகளை மக்களுக்கு செஞ்சு தர வேண்டியதும் இந்த கவர்மெண்ட்டோட ஒரு duty. So it is the first functions. What is its first function? It is responsible to manage the affairs of the country or state. It is a body that takes all the decisions for the country. Countryக்கு தேவையான எல்லா டிசிஷனும் இவங்க தான் எடுப்பாங்க. என்ன மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ரயில்வே லைன்ஸ், ரோட்ஸ், செட்டிங் அப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைடிங் பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ், அடிப்படை வசதிகள், இது மாதிரி எல்லா மக்களுக்கு செஞ்சு தர்றது இந்த கவர்மெண்ட் தான். கவர்மெண்ட்டோட அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா, இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். Second point என்னமா, it looks after the economic, it also looks after the economically weaker section of the society. Weaker section of the society. Of a society. Weaker section of a society by launching, I'll tell you what it is, various schemes for their upliftment. So what is the second point? It also looked at ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக, ரொம்ப பொருளாதார நிலைமையில் ரொம்ப தாழ்வாக இருக்கிற அந்த மக்களுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம், புது புது ப்ரோக்ராமை அறிவிச்சு அது மூலமாக அவங்க வாழ்க்கைய தரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஒரு அவங்களோட டியூட்டி, கவர்மெண்ட்டோட அனதர் டியூட்டி. எப்படின்னா, இட் ஆல்சோ லுக் ஆஃப்டர் எக்கனாமிக்கலி வீக் செக்ஷன், பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பின்தங்கியவங்களுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அது மூலமாக அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட், it also, the government also responsible to protect the country, from any kind of foreign invasion, thereby maintaining peace inside and outside the country. So what's the meaning for this, children? So third point, government ku another duty என்னன்னா, டு ப்ரொடெக்ட் த கண்ட்ரி. நம்ம கண்ட்ரியை வந்து காப்பாற்றணும். எதுலேருந்து காப்பாற்றணும்? வெளிநாட்டவங்க யாராவது நம்ம நாட்டை கைப்பற்றக்கூடாது. தட் இஸ் வாட் அ ஃபாரின் இன்வேஷன்ஸ். மற்ற நாடு வந்து நம்ம நாட்டை கைப்பற்றக்கூடாது. அதுலேருந்து நம்ம கண்ட்ரியை காப்பாற்றி நம்மளோட நாட்டுக்குள்ளேயும் நாட்டுக்கு வெளியிலையும் அமைதியை கடைப்பிடிக்கிறது நம் கவர்மெண்ட்டோட இன்னொரு டியூட்டி. ஓகே, தென் தட் இஸ் த கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ரெஸ்பான்சிபிள் டு ப்ரொடெக்ட், கண்ட்ரியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். எதுலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்? ஃப்ரம் ஃபாரின் இன்வேஷன், வெளிநாட்டு படையெடுப்புலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றணும். அது மூலமாக உள்நாட்டு வெளியில் இருக்க நாட்டுக்கும் நம்ம பீஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது. அண்ட் தஸ் இட் ஹெல்ப் in maintaining international relations. இதனால நம்ம எல்லா நாட்டுக்கூடயே நம்ம நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஸ் வச்சுக்க முடியும். So this is the third point, and the fourth point is in case of any natural calamities, in case of
natural calamities such as எதை மாதிரி natural calamities? Flood, இயற்கை பேரழிவுகள், okay, such as flood, drought and or an earthquake. ஸோ இந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றங்களால் பாதிக்கப்படும் போது என்னது, ஃப்ளட்டோ வெள்ளமோ பஞ்சமோ இல்லை ஒரு நிலநடுக்கமோ வந்துதா, இட் ஆக்ட் அஸ் அ கவர்மெண்ட், இட் ரெஃபர் ஹியர் இஸ் அ கவர்மெண்ட், இட் ஆக்ட் அஸ் அ ஃபெசிலிட்டேட்டர். ஃபெசிலிட்டேட்டர் நமக்கு எல்லா நன்மையும் செஞ்சு தரவங்க, ஓகே. இட் ஆக்ட் அஸ் அ ஃபெசிலிட்டேட்டர், ஓகே, ஃப்ரம் தீஸ் dangers. ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி இந்த எர்த்குவேக் இதெல்லாம் நமக்கு வந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க தே ஆக்ட் அஸ் அ ஃபெசிலிட்டேட்டர் அண்ட் டு ப்ரொவைட் by providing reliefs, and with the help of various relief camps. ஸோ என்ன செய்வாங்கம்மா, ஸோ இந்த மாதிரி திடீர்னு ஒரு வெள்ளம் எர்த்குவேக்கோ வந்துருச்சா நம்ம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு இந்த மாதிரி நம்ம தங்குறதுக்கு இடம் சாப்பாடு அது மாதிரி எல்லா ஒரு வசதிகளும் நமக்கு அவங்க செஞ்சு தரக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க. தட் இஸ் வாட் ஆர் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ். திஸ் இஸ் த அனதர் தேர்ட் பாயிண்ட், ஃபோர்த் பாயிண்ட். அண்ட் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ், what is the last point? It ensures that the basic requirements to the citizen are fulfilled. ஓகே. இது நமக்கு ஒரு அஷூரன்ஸை கொடுக்குறாங்க, நம்பிக்கை கொடுக்குது. என்னென்னா மக்களுக்கு சிட்டிசனுக்கு தேவைப்படுற எல்லா ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸையும் நாங்கள் பூர்த்தி பண்ணுவோம் அப்படின்றது, பூர்த்தி செய்கிறது அவங்க பண்ணுறதும் நமக்கு அது ஒரு கடமை கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ், த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க இட் டேக்ஸ் ஆல் த டிசிஷன்ஸ். என்ன, they will provide a hospital for us, school for us, they construct a road like that. Next it looks after the most economically weaker section of the society. அவங்களுக்காக அவங்க புதுசாக நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் லான்ச் பண்ணி அது மூலமாக அவங்களோட வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துவாங்க. அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட், இஃப் யூ சே the government is also responsible from foreign invasions, to protect the country from foreign invasion. வேறு யாரும் நம்மளை படையெடுத்துடக்கூடாது, அதை அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தேர்ட் பாயிண்ட். அண்ட் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் சமயப்போ அவங்க நமக்கு ரிலீஃப் நல்ல உதவியும் நமக்கு செய்வாங்க. நமக்கு தேவையான இப்போ ரிலீஃப் கேம்ப், நமக்கு வந்து தங்குறதுக்கு இடம், சாப்பிட்ற சாப்பாடு மாதிரி எல்லா வசதியும் அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இஸ் இட் என்ஷூர்ஸ் தட் பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் டு த சிட்டிஸ், மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படைகளை எல்லாமே செஞ்சு தருவோங்கிறத அவங்க உறுதி தருவாங்க. These are all the functions of the government. We saw about what is government and functions of the government. Next we are going to see about the need to make laws. ஏன் வந்து government laws வந்து make பண்ணணும். That is the government constitute laws and ensures that the laws are being followed by the citizen of the country, citizens of the country. ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, மெயினாக அவங்களோட டியூட்டி, தே ஒன்லி கான்ஸ்டிடியூட் த லாஸ், சட்டங்களை வந்து தயாரிக்கிறது வந்து இந்த கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர், தே ஒன்லி ஹாவ் த பவர்ஸ் டு கான்ஸ்டிடியூட் த லாஸ் அண்ட் தே ஆல்சோ சீஸ் போடப்பட்ட சட்டத்தை மக்கள் வந்து ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதும் அவங்களோட
main duty. The government constitute the laws. எதுக்காக need to make laws? laws வந்து எதுக்காக பண்ண போகிறோம்? government needs the constitute the அவங்க only they constitute the cause to ensure that அது மட்டும் இல்லை அந்த போடப்பட்ட அந்த சட்டங்களை மக்கள் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து கவனிக்கிறது தான் கவர்மெண்ட்டோட முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ நாட் ஒன்லி தேட், அது எப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமாக we will see. For example, the government prohibits the engagement of children in all occupations and of adolescent in hazardous occupation. ஓகே, ஸோ த கவர்மெண்ட் ப்ரொஹிபிட்ஸ் சின்ன குழந்தைங்களை வந்து அந்த எல்லா வேலைகளையும் 14 வயசுக்குள்ளே கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களெல்லாம் எந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு அதிகமாக பாதிக்கப்படுற அந்த ஒரு ஆபத்தான ஒரு ஆக்குபேஷன்ஸ்லேயோ இல்லை எந்த ஒரு ஆக்குபேஷன்ஸ்லேயும் அந்த குழந்தைங்கள வந்து எம்ப்ளாய் பண்ண கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொஹிபிட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு இருக்கிற அந்த இதுதான் சட்டம். நமக்கு வி நீட் டு மேக் அ லாஸ். இந்த சட்டம் இருந்தால் தான் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ண முடியும், இதை ப்ரொஹிபிட் பண்ண முடியும். this will be in the rights freedom that is fundamental rights la. This is one of the law children prohibition of that is exploitation of child labor அப்படினு சொல்லி இருக்கும். ஸோ அது பிரகாரம் தான் இந்த எந்த ஒரு குழந்தைங்களை வந்து சின்ன குழந்தைங்களை 14 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களை எந்த ஒரு ஆபத்தான ஒரு ஆக்குபேஷன்ஸில் தொழிலையும் ஈடுபடுத்த கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு சட்டம். இந்த சட்டம் இருந்தால் தான் அவங்கள காப்பாற்ற முடியும். அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் மேக்ஸ் த லாஸ். தேர்ஃபோர் it what happens? Therefore anybody involved in employing children in hazardous occupation can be imprisoned or fined. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ த கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி லா பண்ணியிருக்கனால அது மூலமாக யாராவது இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த மோசமான இந்த ஆபத்தான தொழிலில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா அவங்கள என்ன பண்ணலாம்? அவங்கள ஜெயிலில் போடுறதுக்கும் அவங்க கிட்டேருந்து ஃபைன் வாங்குறதுக்கும் லாஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏன் நமக்கு லா வந்து தேவைப்படுது? வை நீட் டு மேக் அ லாஸ். இந்த மாதிரி ஒரு லாஸ் இல்லைன்னா யார் வேணால் குழந்தைங்கள அடிமைப்படுத்த முடியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் த கவர்மெண்ட் ப்ரொஹிபிட் த என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் இன் ஆல் ஆக்குபேஷன். எந்த விதமான ஆக்குபேஷன்ஸும் பிலோ த 14 years nobody should be appointed, okay, and hazardous occupations, and therefore if anybody involved in employing யாராவது குழந்தைங்களை இப்படி எம்ப்ளாய் பண்ணால் they can be imprisoned or fined. This is why the need for the making law. And next one is people. Okay, laws give power to citizen. Citizenக்கு பவர் கொடுக்குது laws as well. Okay, என்ன மாதிரி powers? If the citizen does not like the decision made by the government, so then what they can do? They can move
the court and present their case. And present their case. ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஸோ இந்த லாஸ் வந்து சிட்டிசனுக்கும் வந்து பவர் கொடுத்துருக்கு. இப்போ கவர்மெண்ட் எடுத்த ஏதாவது டிசிஷன் வந்து சிட்டிசனுக்கு பிடிக்கலனா அவங்க கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த கேஸ் வந்து அவங்க ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. தே கேன் ப்ரெசன்ட் தேர் கேஸ். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் அண்ட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், எந்த ஒரு சட்டமும் கவர்மெண்ட் போட்டது பிடிக்கல அப்படின்னா அவங்க கோர்ட்டுக்கு நேராக அவங்க போக முடியும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள், இஃப் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் is not allowed to enter a temple based on he or his or her caste. ஓகே, ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, இப்போ வந்து ஒரு சட்டம் இருக்குது, பட்டி இஃப் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் யாரோ ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை அவனை வந்து ஒரு கீழ் ஜாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை டெம்பிள்குள்ளே போகக்கூடாது, அவன் கேஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி இவன் இந்த ஜாதி அதனால் அவன் டெம்பிள்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இருந்துச்சுன்னா, வாட் தே கேன் டூ, ஹீ ஆர் ஷீ கேன் மூவ் த கோர்ட்டுக்கு போக முடியும் அவங்க, அண்ட் சீக் ஜஸ்டிஸ், கோர்ட்டில் போய் தன் நியாயத்துக்காக அவங்க போராட முடியும், அவங்க அது மூலமாக அவங்க நியாயம் பெற முடியும். ஸோ இதனால தான் நமக்கு லாஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். லாஸ் இல்லைன்னா, சட்டம் இல்லைன்னா யாருமே எதையுமே ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் வை நீட் டு மேக் லாஸ். For 2 laws we have seen. One is the child labor should not be engaged in the hazardous occupations. That is one of the law. And next one is if the citizen doesn't like the government decision, they can move to the court and file their case, and through that they can seek the justice. Okay, then next we'll see about the monarchy and democracy, type of government. These are all types of government. In higher classes you will learn more about many types of government, children. Here we are going to see about the 2 types. One is the democracy, another one is the monarchy. Okay, one is democracy, another one is monarchy. Democracy means what? It is a government of the people, by the people, and for the people. மக்களால் தேர்ந்தெடுத்து நடத்தப்படுற அந்த கவர்மெண்ட். அதுக்கு இன்னொரு பேர் which means it is an elected government. So it is an elected government. People-ஆல ஓட்டு போட்டு, மக்கள் ஓட்டு போட்டு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கிறவங்களால நடத்தப்படுற கவர்மெண்ட், அதுதான் என்னது, democracy. Here people is considered, the citizen is considered very important. It is a government of the people, by the people, and for the people, which means it is elected form of government. What is elected? மக்கள் வந்து போட்டு அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறவங்கள லீடராக அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த லீடர் வில் ஃபார்ம் த கவர்மெண்ட். தட் இஸ் வாட் அ டெமோக்ரஸி. மொனார்க்கியில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் established by an individual, either king or a queen. இந்த இடத்துல சிட்டிசனுக்கு எந்த ஒரு ஒர்க்கும் இல்லை. இதை வந்து யார் இந்த கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னா கிங்கோ ஆர் queen-ஓ. ஸோ தே ஆர் an individual person. So these person will form a government. That is what a first point, definitions for democracy and monarchy.
And if you take the second point in the democracy, people have the real power. மக்கள் கிட்ட தான் பவர் இருக்கும் இந்த டெமோக்ரஸியில். அதே இஃப் யூ டேக் இட் அ monarchy, power lies in the hands of an individual. Okay, so power is in the hands of the individual. So then next third point is, if you take it, election is conducted to choose the representative. அவங்கள நாட்டை ஆடுறதுக்கான அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு எலெக்ஷன் நடத்துவாங்க. இதில் நோ எலக்டோரல் ப்ராசஸ் இஸ் ஃபாலோடு. இங்கே எதுவுமே எலெக்ஷன் எல்லாம் கிடையாது. அந்த இண்டிவிஜுவல் பர்சன் டிசைட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க தான் கிங்கோ குவீனோ, அவங்க தான் நாட்டை வந்து ஆளுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த third point. And fourth point, government is answerable and accountable to the people. பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் கவர்மெண்ட். அவங்களுக்கு கட்டாயமாக மக்களுக்கு அவங்க பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். இங்கே government is not answerable to the citizen of the country. சிட்டிசனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது இவங்களுக்கு கிடையாது, அவங்களுக்கு பொறுப்பு இல்லை. This is about the monarchy, democracy and monarchy. What is democracy? It is a government of the people, by the people. அதோட மீனிங் என்னன்னா, which means it is a elected form of government. election மூலமா ஃபார்ம் பண்ணுற கவர்மெண்ட். இது என்னது? it is established by ஒரு இண்டிவிஜுவல் தான் ஒரு கிங்காவோ குவீனாவோ இருப்பாங்க, அவங்க டிசைட் பண்ணுறது தான். that is monarchy. இங்கே பீப்புளுக்கு ரியல் ரைட்ஸ், இங்கே இண்டிவிஜுவலுக்கு தான் ரியல் ரைட்ஸ். எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணி அது மூலமாக ரெப்ரசன்டேட்டிவை சூஸ் பண்ணுவாங்க. நோ எலக்டோரல் ப்ராசஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு. கவர்மெண்ட் இஸ் ஆன்சரபிள். மக்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டியது பொறுப்பில் இருக்காங்க. ஆனால் இங்கே இவங்க இந்த monarchy, they are not answerable to the citizen of the country. Then we'll see about the homework assignment. Assignment is learn and write the differences between democracy and monarchy. I hope you have understood the topic, children. Thank you, children. Have a nice day.